नमस्कार श्रोता बंधु। छोटू टिके अधिक बेसी एमती गोटे कहानी धरी मु पुणी आपण मान आगे डॉक्टर आशुतोष मिश्र। श्रोता बंधु आज कहानी शीर्षक हूँ मदर सालुजा, गाल्पिक इंजीनियर अजय महापात्र। ताले बेसी देरी न करी चलतु शुणी नवा आज कहानी। क्रिस्टियन झील सालुजा माँ को कहला, माँ ए काली मुहर कला टीपा मारी लाभ कौन? माँ चेई उठले, किए कहू तू काली बोली? देखिलु दर्पण सामना को आसी देखिलु, तू केते गोरा केते सुंदर हैं? सालू दर्पण सामने निज मुह को देखला, आउ टिके लाचई गला। से लाचई जीवार आहुरी सुंदर दिसला। माँ कहले, देख सालू, तू मो सामने काली बोली आउ केबे भी कहबुनी हैला। सालुजा एमए फिलोसफी कंप्लीट करिछि। बयस तार 22। देखिबाको आगुटू आहुरी सुंदरी हो गलानी। काले मोटा हो बोली ता मांकर भारी चिंता। खाइबारे रेस्ट्रिक्शन, दिओला जोग और स्किपिंग। सकाळ और संध्यारे से छातु को जाए, फूल गछ गुड़ाकर जत्न निए, पानी दिए, तापर अधा घंटे स्किपिंग करे। एटा तार गोटे रुटीन। सालुजार सामना घर मेस करी रुहंती इंजीनियरिंग कॉलेजर छात्र। सेमानक मध्य सुमन बोली गोटे पिला, भारी भद्र नम्र शांतशिष्ट। पूरा नाटी तार सुमन सुंदर चौधरी। से हिंदू और जाति ब्राह्मण। तार बापा जने संस्कृत शिक्षक। मात्र से शिक्षक भाव जी परिचित ताठू बेसी परिचित जने नामकरा पंडित और नैष्ठिक ब्राह्मण हिसाब से। सुमन सबुदिन संध्यारे छात को जाए, प्राय अध घंटाए व्यायाम करे। देखा खूब बलिष्ठ और सुंदर। सालुजा और ताकू एकाठी ठिया करदेले दिहे भाई भौणी परी दिशे। से हिंदू जाति ब्राह्मण आउ सालुजा क्रिस्टियन, बास सेति हूँ फरक। संध्यारे दीकर देखा हुए छातरे। दिने दी दिन एमती अनेक दिन बीतीगला यही संध्या दर्शन में। केबे कई क्या सह कथा ही ना, मात्र कथा ही ना एक आदौ कहीहबनी, कारण ईश्वर सेना कथा कहवाई पाटी देइछंती। हेले मनीष तार आखि, नाक, ओठ और मुहर अंगभंगी कथा ही पारे। आउ प्रेमर परिभाषा को परिप्रकाश शरीर कौन से अंगर नुहे, मुहर पढ़ी हम। एमती बार बार होती सुमन आउ सालुजा भितर। सालुजा केबे केबे एब्सेंट हेले सुमन को कहीं से संध्याटा भल लगे ना, से जानीपे ना। अपेक्षा करे लाल टुकुटुकु सूर्य पश्चिम आकाशरू अदृश्य हेले जाए। सूर्य अस्त हेले मन तार मौली जाए। सालुजा आसबार समय समस्त संभावना अंतिम सूर्यंक भली अंत हो जाए ता मन आकाशरू। से दिन संध्यारे ना से भलरे पढ़ी पारे, ना भलरे खाई पारे, ना राति सारा सोई पारे। ता मनरे केमती गोटे अभावबोध परिलक्षित हुए, से जानीपे ना। मात्र जंत्रणा ताकू छाड़े ना। बोधे बोधे से जंत्रणार अन्य नाम प्रेम। सालुजार अवस्था भी ठीक सेमती। जो दिन सुमन न थाए, से संध्याटा से कुहली कुहली जली उठे केउ एक अकुहा जंत्रणार। संध्यार प्रतिटी मुहूर्त हो पड़े दुर्विसह। दाऊ दाऊ निआ भितर से भारी डहल विकल हुए। जले तार अंतर। ए ज्वलन को से बुझीपारे ना कि जानीपारे ना, मात्र यही ज्वलनर अन्य नाम प्रेम। हाँ, परस्पर को मनर कथा कही पारु नथवा उभयंकर से दिन हठात गोटे शोरूम लिफ्ट देखाई गला। एमती किसी प्लानिंग नथिला, अचानक। सुमन निजर हस को संवरण न करी टिके हसी देइथिला। आउ सालुजा ता हसरे अंकुश भी लगाता कहीं, से भी हसीदेला फिक किना। सालुजा बुझी सारी सुमन को। सुमन ताको भल पाए, मात्र डर तार समाज को, धर्म को। सालुजा निर्भीकतार सहित पचारिदेला, सुमन तमें मते पसंद कर? सुमन सालुजा मुह को निमिषक चाहिला। ता भावना को बुझला। से ता अंतर लुचि रही असल सत्यटा बाहरी गला।
ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲା, ହଁ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସାଲୁଜା ପଚାରିଦେଲା, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ସୁମନ? ସୁମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ମାତ୍ର ତା ମୁହଁରୁ ଠିକ୍ ପଢ଼ି ହେଉଥିଲା ତା ଅନ୍ତରର କଥା। ସତରେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସାଲୁଜାକୁ। ସାଲୁଜା ସୁମନର ନୀରବତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ସୁମନ, ସତଟାକୁ ଲୁଚେଇ ବି ତମେ ଠିକ୍ ସେ ଲୁଚେଇ ପାରୁନ। ସୁମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ କହିଲା, ନା। କେଉଁଟା ନା? ସାଲୁଜା ପଚାରିଲା। ସୁମନ ଧୀର ନମ୍ର ଗଳକାରେ କହିଲା, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାଲୁଜା, ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବିନି। ସାଲୁଜା ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟାଏ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ଭଳି ଏକ ଲକ୍ଷରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ସୁମନକୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହସରେ ଆଦୌ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ଜୋରରେ ହସୁଥିଲା ସେ। ବିସ୍ମର ସହ ସୁମନ ସାଲୁଜା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସାଲୁଜାର ହସ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ଲୁହଟା ଛଳଛଳ ହେଉଥିଲା। ଜାଣି ହେଉନଥିଲା ଏ ହସ ଆନନ୍ଦର ନା ବିଷାଦର। ହଠାତ୍ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସାଲୁଜା କହିଲା, ସୁମନ, ତମେ ବୁଦ୍ଧୁ, ବୁଦ୍ଧୁ, ଏକଦମ ବୁଦ୍ଧୁ। ପୁଣି ହସି ଉଠିଲା ସାଲୁଜା। ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କେବେ ପଚାରିଥିଲି କୁହ? ମୁଁ ତ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପଚାରିଥିଲି। ସୁମନ କିଛି ନ ବୁଝିଲା ଭଳି ବାଲୁ ବାଲୁ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସାଲୁଜାକୁ। ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇବାର ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଲଭ୍ କରିବା ଏବଂ ଲଭ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ କେତେ ବା ହେଇପାରେ। ସାଲୁଜାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ସୁମନର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। କାରଣ ସୁମନର ଆତ୍ମା ବି ସାଲୁଜାର ଆତ୍ମା ସହ ଏକାକାର ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏଠି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ସବୁକିଛି ଥିଲା ଆତ୍ମାର, ଆଦୌ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ନୁହଁ। ସୁମନ ଓ ସାଲୁଜା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଡୋରିରେ। ସିନେମା, ଥିଏଟର, ବିଚ୍, ପାର୍କ, ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଲୁଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଏମିତି 4ଟି ବର୍ଷ ଏ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି 4ଟି ଦିନ ଭଳି ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ୟା ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏତେଟା ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ତାର ଟେର ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତର ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସେମାନେ ଯେମିତି 2ଟି ଶରୀର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ସାଲୁଜା ସୁମନର ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ରତିଟି ରୁଚି ଅରୁଚି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରି ସଚେତନଶୀଳ। ଏପରିକି କେଉଁଦିନ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁଦିନ କିଭଳି ରଙ୍ଗର କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ସବୁ କିଛି ତା ଜିଭ ଆଗରେ। ସୁମନ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେତିକି ସଚେତନଶୀଳ ନୁହେଁ, ସାଲୁଜା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ସାଲୁଜାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କି କାଶ ହେଇଗଲେ ସାଲୁଜାକୁ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ସୁମନକୁ ତାଠୁ ହୁଏ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ସାଲୁଜା କଥା ତ ନିଆରା। ସେ ସୁମନ ଦେହରେ ଧୂଳିର ଆଘାତ ବି ସହିପାରେ ନା। ସୁମନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ମାଡ୍ରାସ ମେଲରେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଫେରିବ ଓଡ଼ିଶା। ପଛଦିନ ବହୁତ ବୁଲିଛନ୍ତି ଉଭୟ, ମନ ଭରି ଗପିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କାହା ମନରେ ବିଷାଦର ଛାଇ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇନି। ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ଶପଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁହାଠୁ ବି ମଜବୁତ କରିଦେଇଛି। ସାଲୁଜା ସେଦିନ ଦିନବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛି ସୁମନକୁ। ସେ ସୁମନର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। କିଏ? ଆରେ ସୁମନ, ଆସ ଆସ। ମୁଁ ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି। ତମ ପସନ୍ଦର ଏ ଦେଖ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ବାଇଗଣ ଚଟଣି ନେଉଛି, ମାଂସ ଝୋଳ, ରାଇତା, ଛତୁ ବେସର। କ'ଣ ମନ ପାଉଛି ଟି? ସୁମନ ବେଶ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ସଜାଡ଼ିକରି ବାଢ଼ିଥିଲା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସାଲୁଜା। ମନ ଭରି ଖାଇଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲେ ସୁମନ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେକୁ ମନେ ମନେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦିଏ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସୁମନ ପାଇଁ କଥା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠିଲା ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମିଂରେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତା ହାତରେ 10 ମିନିଟ୍। ଫଟାଫଟ ସବୁ ଲଗେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବଗିରେ ସଜାଡ଼ି ଲକ୍ କରୁ କରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ହର୍ନ ବାଜିଲା। ଜଳି ଉଠିଲା ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇଟ୍। ଟ୍ରେନ୍ ଡୋର୍ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇ ସୁମନ ହାତ ହଲେଇ ବାଇ ବାଇ କରୁଥିଲା। ସାଲୁଜା ଟ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାତ ହଲେଇ କହୁଥିଲା ବାଏ 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 ବାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଦୂର ହେଲା ବେଳକୁ ସାଲୁଜା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କିଛି କ୍ଷଣ ବସିଗଲା। ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଖିରୁ ବହିଗଲା କେଇଥର ଲୁହ। ସେଇ ଲୁହ ଭିତରେ ତା ଦେହର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ଯେମିତି ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏକ ରୁଗ୍ଣ ମଣିଷ ଭଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଫେରିଲା ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ। ଜ୍ୟୋତିହୀନ ମଳିନ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ତାର ଉଦାସପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା। ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚେଇ ବି ଲୁଚେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ସୁମନ ମନର ଗତି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥାଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସୁମନ ମନରେ ଗାଁ ଘର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ସାଲୁଜାର ଚେହେରା। ସାଲୁଜା ସହ ତାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ମନେ ହେଉଛି କେବଳ ସେ ସାଲୁଜାକୁ ଖୋଜୁଛି ତା ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ କଣିକା, ତା ମନ, ତା ହୃଦୟ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସାଲୁଜା କ'ଣ ତା ଭଳି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନା? ସାଲୁଜା ମନରେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉନଥିବ? ସାଲୁଜାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶୋଇଗଲେ। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା। ହେଲେ ସୁମନ ସାରା ରାତି ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି। ତା ମନରେ କେବଳ ସାଲୁଜା। ତା ମନ ହୃଦୟ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ତା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତା ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ବଗିର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କଲା ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ହଠାତ୍ କମିଗଲା। ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା ଟ୍ରେନ୍। ସେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ମାଡ୍ରାସ ଫେରିବାକୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାଡ୍ରାସରେ। ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି, ଈଶ୍ୱର ସେଇଠି। ଏଠି ପ୍ରେମ ମନର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର। ଆତ୍ମା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ତା ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ। ସେ ସାଲୁଜାକୁ ଦେଖା କରିବ, ଅଭିଭକ୍ତ କରିବ ତା ମନର ସମସ୍ତ ଭାବନା। ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ପ୍ରେମଟା ସେ କେବଳ ସାଲୁଜାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, ବରଂ କହିବ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ତା ସହିତ। ଅତୀତରେ ଦେଇଥିବା ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବ। କହିବ ଯେ ତା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ମଣିଷ। ଦିହିଙ୍କର ଧର୍ମ କେବଳ ମାନବ ଧର୍ମ। ସୁମନ ପହଞ୍ଚିଲା ସାଲୁଜା ଘରେ। ଡୋର୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ କଲିଂ ବେଲ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତରୁ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ସାଲୁଜାର ମା। ସୁମନକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ।
ସୁମନ ବି ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାକ୍। ସୁମନ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବା ଦୂରର କଥା, କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନି। ସେ କହିଉଠିଲା, ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ସାଲୁଜା କାହିଁ? ନିଦରୁ ଚେଇଁ ଉଠିଲା ବେଳେ ସାଲୁଜାର ମା ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ବୋଧେ ସେ ଏ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୁମନକୁ ଡାକିଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଦେଲେ ସୁମନ ହାତରେ। ସୁମନ ଦେଖିଲା ଚିଠିଟା ସାଲୁଜାର ହାତ ଲେଖା। ସେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚିଠିଟା ସୁମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲା ସେ। ମା, ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଶରୀର କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରେ? ସୁମନ ମୋର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ବିନା ସୁମନରେ ମୁଁ ସାଲୁଜା ହେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମା। ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ଖୋଜିବୁନି। ଇତି ସାଲୁ। ଚିଠିଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପରେ ସୁମନ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭଳି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ପରଦିନ ସୁମନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, କିଛି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ୟା ଭିତରେ। ସାଲୁଜା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେବା ମମତାର ପ୍ରତୀକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ମଦର ସାଲୁଜା। ମଦର ସାଲୁଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାରା ଭାରତରେ କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁମନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକ। ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଧର୍ମ, ମାନବ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ଭାବେ। ମଦର ସାଲୁଜା ବୃଦ୍ଧା, ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ବି ବୃଦ୍ଧ। ହଠାତ୍ ମଦର ସାଲୁଜାଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ମଞ୍ଚରେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମାନବ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଶୁଣି ମଦର ସାଲୁଜା ଚିହ୍ନି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁମନକୁ। ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସୁମନକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲା, ସେ ସେଇ ଧର୍ମର ରୂପରେଖ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ନିଜକୁ, ସୁମନକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ। ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। ଭଲ ପାଇବା କରାଯାଏ ନା, ହେଇଯାଏ। ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରେମରେ ଭଲ ପାଇବା କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଶୁଣି ହୁଏ, ଜାଣି ହୁଏ, ବୁଝି ହୁଏ। କାରଣ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଏୟା। ମଦର ସାଲୁଜା ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥିଲା, ସୁମନ, ସୁମନ। ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ସୁମନ ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ଉଠିଲେ। କିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ସୁମନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରେ? ସେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ। ହଁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମା ସାଲୁଜା। କୋଳକୁ ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ବଞ୍ଚେ ନା। ଏଣୁ ମତେ ବି ନେଇଯାଅ। ସନ୍ଥ ଅଭିରାମ ମଦର ସାଲୁଜାଙ୍କ ସହ ସେଇଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମଣିଷ ମରେ, ମାତ୍ର ମରେ ନା ଆତ୍ମା, ମରେ ନା ପ୍ରେମ। ସାଲୁଜା ଚାଲିଗଲା ସୁମନ ମହାଯାତ୍ରାରେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅମର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭଳି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ।
ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି କାହାଣୀ ମଦର ସାଲୁଜା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର।